یہ سمجھے کہ ابھی کا ہمارا سبق ہے. ہو جاتی ہے کبھی کسی کی چیز غلطی سے ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اپنے اس کو بولے یار دیکھو یار آپ کے پاس تھی تو آپ کو سنبھال کے رکھنی چاہیے تھی نا. ارے بھائی بولو ٹھیک ہے بھائی غلطی سے آ گئی, آپ نے یہ کر لیا تو بھائی آپ کو کرنا چاہیے تھا نا. بھائی کہہ دے بھائی ٹھیک ہے غلطی سے ہو گیا بھائی. یہ کہنا جو ہے نا یار سوری معذرت غلطی ہو گئی, یہ زبان سے اتنی جلدی نکلتا نہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ میں غلطی مان لوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی, میں غلطی مان لوں گا تو میرے مطلب شان کم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. غلطی ماننے سے بندے کو الٹی عزت ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی اچھا ہے, اس کی غلطی ہوتی تو غلطی مان لیتا ہے. جو لوگ غلط ہونے کے باوجود بحث کرتے ہیں بعض لوگ بحث کرتے ہیں, جھیپ مٹانے کے لیے بعض اوقات بحث کرتے ہیں, اپنی پوزیشن کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بحث کرتے ہیں. جب سامنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے نا کہ یہ مانتا نہیں ہے, یہ بحث بہت کرتا ہے یا یہ لڑ پڑتا ہے, بے عزت کر دیتا ہے, تو لوگ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں, لوگ اس کی اصلاح کرتے نہیں ہیں. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگ باہر نکلنے اس وقت رش لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ باہر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں صفوں میں, مطلب اب فارغ ہو گئے ہوں گے, اب تو خیر تقریباً فارغ ہی ہو گئے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی جلدی کیا ہے مسجد سے باہر نکلنے کی. یعنی یہ بھی ایک بعضوں کی غلطی ہے, میں سب کی نہیں کہتا, یہ بعضوں کی غلطی ہے. یہ مزاج غلط ہے کہ جیسے ہی یہ نماز سے فارغ ہوں گے, دعا سے فارغ ہوں گے, بس ان کا اسپرنگ لگا ہوا ہے نا, اور وہ اسپرنگ بس انہوں نے دبا کے رکھا ہوا کہ بس یہ جیسے امام صاحب یوں الحمدللہ رب العالمین ٹھا کر کے اسپرنگ چھٹے گا اور یہ یوں نکلیں گے اور مسجد سے باہر کھلی فضا میں جائیں گے. ہاں مزہ آیا. اب کیا مزہ آیا یار, مزہ تو اندر تھا, ویسی ایسی اندر ہے, باہر تو ایسی بھی نہیں ہے. لیکن ایک مزاج ایک طبیعت ہے, جب سمجھاؤ تو نہیں یہ وجہ تھی, نہیں یہ وجہ تھی, اب الٹی سیدھی وجوہات بیان کریں گے. یہ وجہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان خود کو نیک ثابت کر رہا ہوتا. نہیں میں نیک آدمی ہوں, میرا دل مسجد میں ہی لگتا ہے, میں تو اس وجہ سے باہر نکلا تھا. نہیں میں تو نیک آدمی ہوں, میں یہ نہیں کرتا مگر میں اس وجہ سے کر گیا تھا. یعنی اپنے آپ کو پھر نیک ثابت کرنے کے لیے, درست ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل سے سامنے والے کو چپ کرائے گا. کئی دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ سر ہے, نہ منہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر آدمی دے رہا ہوتا اپنی جیب بٹانے کے لیے, اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے. دراصل وہ خود زیادہ غلطی اس طرح وہ خود اپنی عزت داؤ پہ لگا رہا ہوتا ہے. اس لیے غلطی مان لینے میں ہی عافیت ہے, اور جتنی جلدی مان لینا اتنی جلدی عزت ہے. کوئی کہہ دے یار آپ نے کہہ دیا غلطی ہو گئی سوری, بھائی ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. یعنی انسان اپنی غلطی ماننے میں کیوں جھجک محسوس کر رہا ہے؟ کیا اس کا یہ گھمنڈ ہے کہ یہ غلطی نہیں کرتا, اس سے بھول نہیں ہو سکتی, کھانا پکانے میں بھول نہیں ہو سکتی, کھانا کھانے میں بھول نہیں ہو سکتی, بولنے میں بھول نہیں ہو سکتی. میں اس وقت بول رہا ہوں, بولتے بولتے اگر کوئی سمجھدار آدمی جو میری غلطیاں بولنے کی پکڑ لے اور مجھے یہ کہہ دے کہ یار عمران تم نے یہ بات یوں کی تھی, جملہ تو اصل یوں تھا, اب میں ایسے ہی خالی کہ نہیں میں تو آپ صحیح بول رہے ہو, جملہ یوں ہی تھا, لیکن میں نے اصل میں یوں بنانے کی کوشش کی تھی, اب میں یوں بنا کے تو میں اگلے کو بنا رہا ہوں, وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی جملہ درست نہیں لگا میرے کو. مجھ سے زیادہ سمجھدار سے مراد یہ ہوئی کہ میں بھی سمجھدار ہوں, وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, اس لیے میں وہ جملہ واپس لے لیتا ہوں. یہ جملے میں اپنی بھی تو سمجھداری کی اقرار تھا نا کہ میں ہوں سمجھدار, وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, اگلا ہی سمجھدار ہے. بھائی اپنی غلطی مان لیں, یہ سمجھے کہ آج کا مدنی پھول جب کہ غلطی ہو, جھگڑے ختم ہونے کا بہترین حل ہے یہ. نارملی جو جھگڑے بڑھتے ہیں نا اپنی غلطی نہ ماننے کی وجہ سے بڑھتے ہیں. برسوں تک ناراضگی رہتی ہے خاندانوں میں, برسوں تک ناراضگی,
میاں بیوی میں برسوں تک جدائی رہتی ہے، غلطی نہیں مانتے. ماں باپ میں بعض اوقات برسوں تک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ دور ہیں، غلطی نہیں مانتے. میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، غلطی نہیں مانتے. باپ بیٹوں میں جدائی ہو جاتی ہے، غلطی نہیں مانتے. اپنی غلطی ماننے کی عادت پیدا کرے. اچھا یہ پتا ہوتا ہے میں نے غلطی کی ہے، یہ بھی بتا دو. سڑکوں پر تو بھائی دین یہ مارا ٹھا کر کے گاڑی، اگلا اتر کے بولے گا، وہ مار کر بھی بولے گا میری غلطی نہیں ہے، تم کو بریک نہیں مارنا چاہیے تھا. ارے بھائی بریک نہیں مارتا کیا کرتا کہ سگنل تھا، تو سگنل تھا تو میں نے کو تھوڑی لال بتی جلائی تھی، تم نے کیوں بریک مارا. وہ مار کر بھی غلطی نہیں مانے گا. کچھ بولنا ہے؟ ایسے لوگ ہیں غلطی نہیں مانتے. تو آج کا جو سمجھے کہ وہ سبق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ہمت پیدا کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، یہ ذہن بنائیں کہ اگر میری غلطی پر واقعی کسی نے کہہ دیا تو میں اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے بحث کرنے کے بجائے فوراً غلطی مان لوں گا. اس کے لیے میں آپ کو امیر سنت کا تاریخی جملہ بیان کرتا ہوں جو تقریباً ہر مدنی مذاکرے سے پہلے آپ بیان کرتے ہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. بلا وجہ کی بھی قید لگائی کہ اگر کوئی آپ غلط نشاندہی کی ہوگی تو پھر میں وجہ بیان کروں گا کہ بھئی یہ نہیں، یہ بعض اوقات کوئی آتا ہے آگے بڑھ کر کے آپ نے یہ بیان کر دیا تو ہو سکتا ہے اس کا بھی سننے میں مغالطہ ہوا ہو، اور ایسا بھی ہوا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سبقت لسانی کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور منہ سے کسی کے نکل کچھ گیا. اس طرح جیسے کسی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ ادا ہو گیا، فوراً نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے ایسا کبھی ہم نے امیر سنت کو دیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں، ہماری غلطی تو دو چار لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، پھر بھی کوئی کہتا ہے تو مانتے نہیں ہیں. ان کو تو بھری دنیا کے سامنے کوئی انہی کا مرید کہہ دے کہ یہ یوں تھا، ہاں ٹھیک ہے وہ ایڈٹ کر دو اب جو ہے نا وہ میں نے رجوع کر لیا. ان تمام تر عادات اور اطوار اور یہ طبیعت مبارکہ جو ہمارے سامنے آئی، اس نے امیر سنت کی عزت کو بڑھایا یا گھٹایا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے امیر سنت کے اس وصف کو بطور فضیلت بیان کر رہا ہوں، اور تبھی کہتا ہوں انسا ہو تو سامنے آئے. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں. عام آدمی کے لیے ماننا پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جس کو اتنا مقام بڑی عزت ملی ہو، شان و شوکت ہو، اور چاہنے والے ماننے والے ہوں، عالم ہو، اور اتنی بڑی مطلب کہ ایک اللہ نے اس کو ان کو مسند عطا کی ہو، مفتی اور علماء جن کے مرید ہوں، انہیں اگر آپ کوئی بات بتائیں کہ آپ یوں نہیں یوں، اور وہ بلا چوں و چراں آئیں بائیں شائیں کرتا، یہ ایک محاورے جملے ہیں، اور یوں مطلب کہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے، پھر بعد اوقات ہمیں لقمہ دینا پتا نہیں آپ نے جو فرمایا تھا وہ ٹھیک تھا تو نہیں، وہ بھی تو ہے. اور یہ خوف خدا کی علامت ہوتی ہے. یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ یہ خوف خدا کی علامت ہوتی ہے کہ مطلب میں نے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ بیان کیا ہے، خدا نہ خاصا غلط ہو گیا تو میں کیا کروں گا. ہمارے ہاں ایسا مزاج نہیں ہے، ہم غلطیاں نہیں مانتے. تو آج آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر واقعی غلطی ہے بولنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. اگر کسی نے ہم سے واقعی ہماری غلطی صحیح معنی میں ہمارے سامنے رکھ دیا تو ہم مان لیں گے. نہیں ذہن نہیں بنتا ماننے کا. بیٹری ختم ہو گئی ہے ابھی کیا؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے، بلکہ آواز ختم ہو گئی ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدری چینل کے ناظرین آئیے مدنی مذاکرے میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 11. جو شخص فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص پر فرض نماز قضا ہو اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ نماز تراویح کی جگہ فرض نمازوں کی قضا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا بہتر رہے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. جزاکم اللہ خیرہ. ویاکم. بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، سنت موقع ہے کہ تراویح ادا کرے اور فرض بھی پڑھے قضا عمری کے لیے. اور بھی تو وقت ہے نا، تراویح میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ڈبل 12 گھنٹے میں. آج کل تو تراویح میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہوں گے عشاء کے فرائض وتر تراویح سے. 23 گھنٹے آپ کے پاس ہے، ان میں سے قضا عمری کے لیے بھی وقت نکالیے. تو سنت موقع قضا عمری کی وجہ سے نہیں چھوڑی جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے دین اسلام کو عام کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور اللہ پاک کی طرف بلاتے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت دی، اور کیا بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر ایمان لائے؟ سبحان اللہ. بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف مکتوبات نے لیٹر روانہ کیے اسلام کی دعوت کے لیے. کسی نے اسلام قبول کیا، کسی نے سرکشی کی، اور ایک نے تو معاذ اللہ آپ کا خط مبارک لیٹر ہولی لیٹر کو مطلب شہید کر دیا، جس کو یہ جیسے کہ یہ عام کاغذ جسے وہ میرے جیسے کا پھاڑ دیا، تو اس نے شہید کر دیا اس کو. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی
सल्तनत के टुकड़े कर दिए। उसका नाम जो है वो पी से आता है। खुसरो तो ये वो बादशाहों का लक़ब होता था, उसका नाम पी से आता है। और बड़ी बदकिस्मती है कि आजकल मुसलमानों में और नाम बड़ा राई के लोग रखते हैं, हालांकि ये परले दर्जे का गुस्ताख़ रसूल था। चलो मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ, मुझे तो उस शैतान का नाम लेना भी, शैतान का नाम तो ले लेता हूँ, इसका नाम लेने को दिल नहीं करता, मगर बताने के लिए ले लेता हूँ कि अगर आपके घर में है तो देख लें आप। उसका नाम था परवेज। आज घर घर ये नाम रखे जाते हैं। नाजायज नहीं है नाम रखना, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे को पापा ने बताया था कि मगरिब की नमाज के बाद 6 नमाज पढ़ने का 18 साल का इबादत का सवाब, तो उनकी नियत किस तरह करी जाएगी और थोड़ा सा वाजे बता दीजिएगा। फर्जों के बाद 6 रकात पढ़ी जाती है, इसमें 2 सुन्नतें 4 नफलें। 6 रकात एक नियत से भी पढ़ सकते हैं। उसमें यह होगा कि हर 2 रकात पर अत्तहियातों के लिए बैठना यह जरूरी होगा, यानी फर्ज होगा। और दुरूद शरीफ भी पढ़ें अत्तहियातों के बाद। पहली, तीसरी और 5वीं रकात के शुरू में सना और अऊज़ु बिस्मिल्लाह ये भी पढ़ें। इस तरह एक सलाम से ये 6 रकात भी पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता अफजल ये है कि 2-2 रकात करके 6 रकात पढ़े। तो ये 2 सुन्नतें हुई, आखिरी 4 नफल हुई। ये तव्वाबीन की नमाज कहलाती है। जज़ाकल्लाह। वो सलातुल अव्वाबीन कहलाती है। तो इसकी ये कि इस दरमियान कोई बुरी बात न कहे, तो 12 साल की इबादत के सवाब की इसमें बिशारत है। तो यह मैं देता रहता हूं तरगीब कि ये आदत बना लीजिए। सारा साल ही रमजान के लिए मखसूस नहीं है, सारा साल पढ़ना चाहिए, देर भी खास लगती नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने ये दूसरे सवाल के जवाब में भी ये एक खूबसूरत मदरी पुल है, ज़्यादा देर तो लगती नहीं है। अभी तरावी की बात चली, आपने कहा ज़्यादा देर तो लगती नहीं है। अव्वाबीन के नवाफिल की बात है, यहाँ ज़्यादा देर तो लगती नहीं है। ये बात भी गलत नहीं है, मगर मसला ये है कि यहाँ पर ज़ोहर की नमाज अगर थोड़ी फ़र्ज तवील हो जाए, या ईशा में अगर इमाम साहब कोई किरात तवील कर दें, कोई बड़ी सूरत पढ़ दें, तब भी मुक्तदी इतना ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं और उनको होता जल्दी शार्ट नमाज हो। तरावी में भी यही हो गया है कि जो 20-25 मिनट के अंदर मज़े से बाहर निकाल दे तो उसको रश लग जाता है ना, वो लगता है वाकई को बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है यहाँ पर। तो इस वक्त के जबकि लोग फ़र्ज नमाज भी पढ़ने के लिए बहुत शॉर्ट कट के चक्कर में रहते हैं। आप 2-3 दफ़ा फरमा चुके हैं कि तरावी में भी ज़्यादा देर तो लगती नहीं है, घंटा लगता है या 5 मिनट का फ़र्ज पूरी नहीं होती। इसकी क्या वजह है? अब पहले तो और मसरूफियात थी, गपशप, होटलिंग, अब साथ में सोशल मीडिया ऐड हो गया ना, और सोशल मीडिया के लिए भी वक्त देना पड़ता है। तो यूं जी वो तो तरावी के दौरान भी दे देते हैं आप सोशल मीडिया को, तो अच्छा वो ही नहीं। अब हाँ, वो किरात जब तक इमाम साहब कर रहे हैं अपना एक दो पीछे बैठ के निपटा लेते होंगे जी, नहीं पीछे बैठ जाते हैं। 2 तरावी के बाद 3-4 तरावी के बाद वो देखते रहते हैं, इमाम साहब रुकू में गए, फिर वो पीछे भाग के शामिल हो जाते हैं। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इमाम साहब की भी किरात जो है ना, ये पीछे बैठा हुआ आदमी सुनता तवज्जो से, क्योंकि उनको पता है कि यालमून जब आएगा या तालमून आएगा, ऐसा आएगा तो इमाम साहब थोड़ा सा जो है ना उसमें खींचेंगे, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, तो उसको फौरन समझ आ जाएगी अभी रुकू का टाइम आ गया है।
اور یہ فوراً بھاگ کر آئے گا رکوع کرنے کے لیے، پتہ چلا امام صاحب نے ابھی قراءت شروع کر دی ہے، تو یوں وہ پھر وہ قیام میں آ تو جاتا ہے بیچارہ، لیکن پھر بولتا ہے یار یہ تو قراءت ہو گئی۔ تو یہ جو طبیعت ہے لوگوں کی کہ مطلب نماز میں شروع سے بھی تراویح میں آنا نہیں ہے، یہ کیفیت ہے اس وقت نمازوں کی کہ نہیں پڑھی جاتی نمازیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی، عام فرض اور سنتیں نہیں پڑھی جاتی، یہ ہے تو مسئلہ۔ کل رات بڑا وہ ہمارے بڑے شہزادے اس سلسلے میں تھے براہ راست، سحری کا جو انوار سحری سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں ان سے وہ ہمارے اشفاق مدنی نے سوال کیا کہ ذاتی سوال ہے، اب یہ بتائیے کہ رمضان شریف میں آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ لوگوں کو الگ الگ اوقات اور الگ الگ گھڑیاں پسند ہوتی ہیں، تو میں بھی سن رہا تھا توجہ سے، میں نے کہا یار یہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، تو انہوں نے پتہ جواب کیا دیا، میں نے کہا تراویح، مجھے تراویح پسند ہے، مجھے تراویح میں مزہ آتا ہے، مجھے مزہ آیا نا، تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں، میں 2-3 اسٹائپیں تھے، میں نے کہا دیکھو یار یہ ان کو پسند بھی تو تراویح ہے نا، کہ حالانکہ بدقسمتی سے تعداد اس سے بھاگ رہی ہے اور ان کو مزہ تراویح پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی تراویح کی لذت عطا فرمائے۔ اصل وہ یہ جو تراویح اور سوشل میڈیا بھی تراویح کے ساتھ اور یہ سستی، اور یہ بھی ان لوگوں کا حال ہے جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اکثریت تو نہیں پڑھتے۔ اگر اکثریت پڑھنے لگ جائے تو مسجدیں کم پڑ جائیں، روڈ بھر جائیں، اتنی ہمارے یہاں آبادی ہے، یعنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یا باب المدینہ کی کم از کم بات کر رہا ہوں، جیسے عید کے دنوں میں بھر جاتی ہیں مسجدیں، وہ پارک بھر جاتے ہیں، اور اس طرح۔ اچھا پھر بھی ایک تعداد ہے جو عید کی نماز نہیں پڑھتی، تو اگر یہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں تو شاید ہم کو بہت ساری مسجدیں بنانی پڑیں گی، ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی ہے مجلس خدام المساجد، بنا بھی رہے ہیں انشاءاللہ، اور تھوڑا ان کو بولیں گے کہ تیز ہو جاؤ، جلدی جلدی بناؤ، کہیں آپ نماز پڑھنے والے بنتے ہیں تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نماز کے لیے ہم وقت دیں جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کام دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان کی شان، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، یعنی اس کو سونے نہیں دیا، میری شفاعت اس کے حق میں، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ پاک کو امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور قل هو اللہ شریف کی صورت ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عمیر اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو آپ اپنے سلسلہ عالیہ عادیہ میں شامل فرما لیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آج ہمارے ساتھ میرپور ماتھیلو باب الاسلام پاک جزولی کابینہ اور پاک مکی کابینہ حسن عبدال ضلع اٹک، یہ اوبی وین کے ذریعے شریک ہونے ہیں۔
آپ کی بیٹی کو میں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جو بعض مختلف ممالک سے، کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، میرپور ماتھیلو باب الاسلام سندھ پاک جزوری کابینہ اوبی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول، حسن عبدال ضلع اٹک پاک مکی کابینہ میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر موجود ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور وہ ناظرین و حاضرین سردار آباد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
सुल्तान अली अतारी, प्रेसिडेंट सब्जी मंडी आरहिवाला से। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे एक सवाल है कि जुमा रात के दिन लोग जो घरों में या मज़ारात पर चिराग जलाते हैं, इसकी शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। चिराग मज़ारात पर इसलिए जलाते हैं कि लोगों की तवज्जो जाए कि ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है और उससे आकर इस्तिफादा करें। तो इस नीयत से मज़ार पे चिराग लगाना, चादर चढ़ाना, गुंबद बनाना कि लोगों की उस तरफ तवज्जो जाए, लोग रग़बत करें, तो सही मकसद के लिए इमारत बनाना मज़ार पर कि इसके साए में लोग तिलावत करेंगे, छत जैसे बनाना। तो गुंबद के नीचे छत ही होती है ना, साए में लोग बैठते हैं, तिलावत करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। बाकी रहा घर में चिराग जलाना, तो ये फजूल है, जबकि उजाला हासिल करना मकसूद ना हो। अंधेरे में जलाएगा उजाला हो जाएगा, जैसे बिजली चली जाती है, वो बिल्कुल जायज़ है। ये जो जलाते हैं ना कि बत्तियां भी जल रही हैं और चिराग खाली खाली जलाते हैं, तो ये इसराफ है, फजूल है और माल को ज़ाया करना है। माल ज़ाया करना यह हराम होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। ये भी एक मैं तवज्जो दिला दूं हाज़िर व नाज़रीन की कि आजकल देखने में और सुनने में आता है कि इस तरह की कुछ चीज़ें मोबाइल पर भी पोस्ट आ जाती हैं कि लोग अब किस मौत मैयत पर या इस तरह की चीज़ों पर मोमबत्तियां जला रहे होते हैं, और वो पता चला है कि बहुत सारे लोग किसी जगह जमा होकर मोमबत्तियां जलाते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ चल पड़ा है कि मोमबत्तियां जला दो, तो इसमें फिर एक रुझान ये हो गया कि अब इसाले सवाब, कुरान खानी, ख़त्म और इस तरह की जो चीज़ें होती थी, इसकी जगह पर लोग जमा होकर मोमबत्तियां जला लेते हैं। तो ये मोमबत्तियां जलाने का जो रुझान है, ये हमारा तरीक़ेकार में नहीं है। लिहाजा तमाम आशिकान रसूल को चाहिए कि इन चीज़ों से बाहर आएँ कि ये किसी की मौत मैयत या किस तरह के किसी वाक़े पर किसी की याद में ये मोमबत्तियां जलाना, तो ये इसको ना इसको मतलब राइज किया जाए। हम किसी के इंतकाल पर या किसी की इस तरह चीज़ों पर हम दुआ करते हैं, फातिहा करते हैं, कुरान खानी करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, इस तरह इसाले सवाब के जितिमात होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इसको भी ज़रूर गौर कर लीजिएगा। गौर क्या करना था? मोमबत्ती अगर फजूल जलाते हैं तो नाजायज़ है, माल का इसराफ है, हराम है। और अगर कुफ्फार की नक्काली है तो और दोहरी मुसीबत आई कि उनकी मुशाबत गैर मुस्लिमों की नक्काली हुई। तो ये तो बिल्कुल, ये तो फौरी तौर पर इसे तौबा करनी ज़रूरी है और इसको बिल्कुल ख़त्म करें, इसकी बिल्कुल हौसला अफजाई ना करें, हौसला शिकनी करें। इस्लाम ने हमको इसाले सवाब का इतना प्यारा तरीक़ा दिया है, हम कुरान खानी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, महफिल मीलाद करें, इसाले सवाब करें, खाना खिलाएं गरीबों को। अल्लाह ताला तौफीक दे, अक्ल सलीम अता फरमाए। ये तो मुझे अभी पता चला, ताज्जुब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसका मदनी गुलदस्ता बनाकर सोशल मीडिया पे दे देना। सोशल मीडिया पर अगर ये मोमबत्तियों की कर रहे हैं तो हम जो हुक्म शरी वो बयान कर दिया। तो ये मौत मैयत पर बिला वजह जो मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, ये नाजायज है, गुनाह है। इससे सवाब नहीं पहुंचता मैयत को, ना मैयत का कोई फायदा है ना जिंदों का कोई फायदा है। मोमबत्ती जलाई जाती है अंधेरा दूर करने के लिए या किसी जायज तरीके पर रोशनी करने के लिए, कि पहले मस्जिदों में चरागा इस तरह की चीजों से होता था, रमजानों में जैसे चरागा। तो ये सही मकसद के लिए चरागा अच्छी नीयत से किया जा सकता है, लेकिन मौत मैयत पर ये मोमबत्ती जलाना ये शायद गैर मुस्लिमों से सीखा है ना। ये हमारे इजहार हमदर्दी का कोई तरीका है। लोग इजहार हमदर्दी का भी यहाँ हो सकता है कोई तस्वुर निकाल लेते, तो इजहार हमदर्दी के लिए उससे इयादत की जाए, उससे ताज़ियत की जाए, उसके लिए दुआ की जाए, इसाले सवाब किया जाए। मोमबत्ती जलाकर कोई इजहार हमदर्दी नहीं किया जाता, ये भी याद रखिएगा।
अब खुदा जाने मोमबत्तियां बेचने वालों ने कोई ये चक्कर चलाया है, अल्लाह बेहतर मोमबत्तियां जानता है। बिके, खुदा बेहतर जाने क्या तरकीब है, तो ताज्जुब है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अत्तारी है। प्यारे बापा जान, हमारा टुकड़ों का कारोबार है जिसमें बासी रोटी, जिसमें ख़राब रोटी भी शामिल है और जिसमें डबल रोटी भी शामिल है। इसकी हम ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। तो प्यारे बापा जान, मुझे ये पूछना था कि इसकी ख़रीद व फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी जायज़ है या नाजायज़? सड़ा हुआ तो होता है, ये नापाक नहीं होता। खिलाते हैं जानवरों को, पीस के बेकरी वाले भी इसको इस्तेमाल करके बिस्कुट वगैरह बनाते हैं, जो खुशबू मार के। और ये जो थर्ड क्लास बेकरियां होती हैं, ये जो सुन रखा है, सब नहीं करते होंगे, लेकिन ये इस तरह के इसके इस्तेमाल है। भैंसों को खिलाते हैं। हम एक ऑडियो खराब वही बोलता हूँ। अब जो गिजा सड़ गई, बंदे के लिए तो खाना जायज नहीं है वो। अब जानवरों के लिए क्या हुक्म है, मालूमात कर लीजिए। इसका जवाब बाद में इंशाअल्लाह याद रहा तो मालूमात करके आप कर लेंगे मालूमात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सके अत्तार गुलाम यासिन अत्तारी, हिंद कर्नाटका के शहर मैसूर से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज ये है कि खुजली से बचने के लिए किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, और नीज़ खुजली का मर्ज दूर हो जाए के बारे में कोई इलाज भी अता फरमा दें। एक और सवाल भी हम चला रहे हैं। मेरा नाम अरीफ फातिमा है। प्यारे प्यारे बापा जान, मेरी उम्र 6 साल है। आप मदनी मुज़ाकरे में कितनी मर्तबा सल्लु अलल हबीब कहते हैं? आपको तो बहुत ढेर सारी नेकियां मिलती होंगी, इसके बारे में इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। अच्छा, पहला सवाल तो खुजली वाला। तो खुजली की जो बीमारी है ना, इसके बारे में तो हदीस पाक में कि इसको मकरूह ना जानो, बुरा ना जानो, नापसंदीदा ना जानो। खुजली, नज़ला और आशुब चश्म, ये एक आंखों का मरज है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं और गदला पानी ने बहता है। तो खुजली जो है ये उससे रुकावट बनती है, वो कोढ़ की बीमारी से। और नज़ला बहुत सारी बीमारियों को रोकता है। जुकाम, नज़ला, गालिबन कोल्ड बोलते हैं इसको, इंग्लिश। चलो, तो वो ये आशुब चश्म, ये अंधापे को रोकता है, नाबीनाई को। तो बहरहाल खुजली है तो आजमाइश तो होती है, इसमें तकलीफ तो बहुत होती है। जैसी खुजली, मीठी मीठी खुजली भी होती है, लेकिन मीठी मीठी खुजली भी करेंगे तो फिर ये बढ़ती जाती है, वो खाल को लाल करती है, फिर उसको फाड़ती है और खून भी बाजुका बहता है। तो इसके तो हैं मतलब कई इलाज हैं, जिनमें एक इलाज ये भी है कि खुजली जो होती है ना, वो इस पर अपना थूक लगाने से राहत मिलती है। और खुसूसन वो थूक जो बंदा नींद से उठता है और कुल्ली किए बगैर, ये थूक समझो दवा है, मरहम है। ये खुजली पर लगाने से ज्यादा फायदा करेगा। आर्जी तौर पर वाकई ठंडक भी आप महसूस करेंगे, लगाएंगे ना खुजली पर। मगर ये काम अकेले में करना चाहिए, दूसरे को हो सकता है कि घिन आए इससे। अल्लाह ताला ने इंसान की थूक में तो बड़ी तासीर रखी है। तो कोई शहद की मक्खी काट ले या कोई कीड़ी
मकोड़ा कोई सी चीज काट लेना, उस पर भी इंसानी थूक जो है ना ये मुफीद होता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक थूक के तो कैसे मौजूजात हैं कि खारी कुएं में डाला खारी पानी, कड़वा पानी, सो मीठा कर दिया, है ना। कटे हुए बाजू थूक मुबारक लगाकर जोड़ा तो जुड़ गया, सही हो गया। तो आका के लुआब दैन की तो क्या बात है, तो मौजूजात हैं। हमारा आम इंसान का थूक भी अपने तौर पर मतलब इसके भी मतलब है तासीरात हैं इसकी। और अब तो तरह तरह के ऑइंटमेंट भी आते हैं मरहम खारिश के लिए, तो वो भी कोई कोई मरहम ऐसा होता है कि किसी को लागू पड़ जाता है तो जरूरत है वो लगाता रहे, फायदा उठाता रहे। वो खुश्क जो खारिश होती है उसका अलग होता है, गीली खारिश जिसमें रतूबत निकलती है, चिकनाहट वगैरह, उसकी अलग दवाएं होती है। घरेलू इलाज एक मुख्तसर सी किताब है मकतबतुल मदीना की, उसमें भी खारिश के इलाज दिए हुए हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक ईसाई भाई का पैगाम मिला है, उनका नाम वही है जिसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, गुस्ताख़ रसूल, जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक लेटर के साथ जब्बर यानी कि सड़ी हुई गुस्ताखी की, तो वो नाम बदलना चाहते हैं। ठीक है, 12 माह भी दे दें, अब तक ये नाम लेते रहे देते रहे, डॉक्यूमेंट्स में भी होगा, ये सब कैसे तब्दील करेंगे। देखो मैंने इस नाम को नाजायज नहीं कहा, बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के भी होते नाम, इसलिए नाजायज नहीं है ऐसा नहीं, पर नाजायज नहीं है ये नाम, उसके माना अच्छे बनते हैं, लेकिन बस वो ऐसे शख्स का नाम था इसलिए बस मुझे नफरत है यार, ये बड़ा गुस्ताख था, बस ये मोहब्बत है रसूल की वजह से, वरना शरअन इस पे पर नहीं बोलता। तो ये नाम बदल दूं, 12 माह की मदनी फीस मिले तो, मदनी काफिले में सफर किया, मुफ्त में तो लाइन लगा देंगे, ये नाम बदल दो वो नाम बदल दो, तो फिर मदनी फीस बस देखो आता है कि नहीं पैगाम, या क्या मदनी फीस देंगे, कुछ तो मिले ना यार, बिल्कुल मुफ्त तो नाम ना तब्दील होना। माशाअल्लाह मीरपुर माथेलो बाबुल इस्लाम सिंध और हसन अब्दाल ज़िला अटक पाक मक्की काबीना के आशिकान रसूल ये भी नियत करें माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ की, चांद रात मदनी काफ़िले की, रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की। अल्लाह करीम हम सब का आना बैठना कबूल फरमाए और अच्छी अच्छी नीयतों के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और वो मदनी मुन्नी ने कितनी बार सल्लु अलल हबीब कहा, तो इसकी तो अब कहते हैं तो इसकी तो तादाद पता नहीं है। मैं तो कभी कभी सलाम करने के बाद भी सल्लु अलल हबीब कहता हूं, कभी कुछ ईसाई भाई होते हैं चंद तो अस्सलाम वालेकुम सल्लु अलल हबीब कह चला जाता हूं, मजा आता है सल्लु अलल हबीब कहने में। और कुछ यूं भी मजा आता है ना कि सब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हम पढ़वाने का सबब बनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला तार मोहम्मद साजिद अत्तारी फिलालाबाद कोटरा लोकेशन से कर रहा हूँ। पापा जान की बारगाह में अर्ज है, जो नमाज तरावी पढ़ी जाती है 4 रकात के बाद जो ये दुआ पढ़ते हैं, क्या ये फर्ज वाजिब है सुन्नत है, क्या है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। 4 रकात के बाद जो तरवीह, दरअसल वो सुन्नत है 4 रकातों के बाद 4 रकात जितना ठहरना, इसको तरवीह बोलते हैं। तो
इसमें चाहे नवाफिल पढ़े, चाहे जिक्र व अज़कार करे, पर जितना 4 रकात में देर लगी ना, उतना 4 रकात ये रेस्ट पीरियड है समझो। लेकिन अब तो तू जा में आता हूं, अब तो है नहीं, टाइम ही नहीं अपने पास। सही बात ही है। ये 4 रकात के बाद रुकना जो है ना, ये भी हो सकता है बाजों में लगता होगा कि यार ये देर हो जाती है, तो फटाफट वो तरावी की जो वो तस्बीह पढ़ी जाती है, अच्छी है, अल्लाह का जिक्र है। अब ये पता नहीं हदीसों में है, शायद हदीसों में तो ये इतनी देर, अच्छा मुस्तहब 4 रकात के बाद ये 4 रकात जितना बैठना मुस्तहब है, इसको तरवीहा बोलते हैं। तो इसमें चाहे नफलें पढ़े, चाहे कोई जिक्र अज़कार करे, तिलावत करे, और अब हमारे यहाँ ये एक तस्बीह राइज है। अब ये पता नहीं कि हदीसों में है तस्बीह या किसी बुजुर्गों से मनकूल है। हम एक सवाल चला रहे हैं, यह है हर जगह राइज, फिक्र की किताबों में लिखी हुई है, और ये आई कहां से, ये है मतलब एक सवाल है कि नात शरीफ पढ़ो और सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ो तो फौरन वसवस आएगा कि ये किसने किया। तो तस्बीह क्या सहाबा किराम के दौर में राइज थी? भी अगर बिदअत है तो बिदअत हसना है, अच्छी चीज है। हम तो ही मतलब अच्छी चीजों को तो रवाज देते ही हैं। सल्लु अलल हबीब, ये कहां सहाबा किराम में राइज था? अल्लाह का करम है, इसकी कोई पेशी अभी तक आई नहीं है कि ये क्या दावत ईसाई वाले बार बार दुरूद पढ़ाते रहते हैं। तो पढ़ाते रहेंगे, हमको रोकोगे तो ज्यादा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। देना नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि मोतकिफ दिन में कितनी दफा नहा सकता है अगरचे गर्मी नहा हो? कैद नहीं है इसकी कोई, जितनी बार इसको जरूरत पड़ जाती है। गर्मी है तो बातों का ठंडक हासिल करने के लिए बंदा नहाता है तो हरज नहीं है। और अगर गर्मी नहीं है और सर्दी है और जरूरत है सफाई के लिए, सुन्नत नजामत सफाई तो वैसे भी शरीयत को मतलूब है और सुन्नत है सफाई रखना, तो इसके लिए भी नहाता है तो कोई हरज नहीं है। एहतिकाफ का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसी जगह देख ले के नहाना कि जहां पानी की तंगी का खतरा है, तो वहां फिर फर्ज गुस्ल ही पर इक्तिफा करे, या खुदा न खासा बदन में बदबू हो जाती है और उसके दूर करने के लिए नहाना अगर जरूरी है तो बिल्कुल जरूरी है नहाना होगा कि मस्जिद में बदबूदार बदन लेकर बैठना जायज नहीं है, जिससे बदबू आती है लोगों को, जो फरिश्तों को तकलीफ होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आओ एहतिकाफ की शराइत का लिहाज रखे, यानी कि हाँ आजकल मसले गुस्ल खाने मस्जिदों में होते हैं, पहले नहीं होते थे। अब अगर खारिज मस्जिद जाना है, मस्जिद के खारिज ने मसलन पहले तो नहीं होते थे ना, तो घर करीब है, घर जाना है गुस्ल, तो सिर्फ फर्ज गुस्ल के लिए घर जा सकता है, जुम्मा का गुस्ल के लिए भी घर नहीं जा सकता। मस्जिद से खारिज अगर गुस्ल खाना है तो जुम्मे का गुस्ल भी वहां जाकर नहीं कर सकता। अच्छा, फर्ज गुस्ल में भी ये है कि अगर मस्जिद के अंदर वो लिहाफ वगैरह बिछाकर, कोई चीजें बिछाकर, बड़ा बर्तन लाकर, टब वगैरह, उसमें बैठकर इस एहतियात से नहा सकता है कि कोई कतरा छींटा मस्जिद के फर्श पर नहीं जाएगा, तो मस्जिद में गुस्ल करना होगा, बाहर तब भी नहीं जाएगा। खारिज मस्जिद मुअतकिफ के लिए ये मसाइल है। मगर अब चूंकि मस्जिदों के अंदर ही गुस्ल खाने, हम्मामात वगैरह बने हुए हैं, बड़ी सहूलतें, पहले लोग एहतिकाफ करते थे तो बड़ा मुश्किल होता था, अब तो आसान है। अब तो एयर कंडीशन, कभी जिंदगी में जिसको एयर कंडीशन नहीं मिला था, आज उसको भी दावत इस्लामी ने आलमी मदनी मरकज में एयर कंडीशनड हॉल में एहतिकाफ करवाया हुआ है।
अब फिर भी बोले हमसे तरावी नहीं पढ़ी जाती, हमसे दुआएं याद नहीं की जाती, तो अपने नसीब, मदनी मुज़ाकरे में हमसे नहीं बैठा जाता, मेरे को सो लेने दो बस, मत छेड़ो मुझे। तो ये इबादत का मौका है, गनीमत मौका है, गोल्डन चांस है, इससे फायदा उठा ले बस, बाद में ये सब ख्वाब हो जाएंगे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज जुमेरात है और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की हफ्तावार इज्तिमा की तरकीब है और अब इंशाअल्लाह जिक्र होगा और फिर दुआए इफ्तार का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खजरात तसव्वुर बांध कर मिलकर मदीना मदीना। आज तो नवी रात, आज नवी शब है, नवी शब, कल 9 तारीख है ना, 9वां रोजा है, कल 9वां रोजा है। कल 9वां रोजा है और रात 10वीं है और कल की रात यादगार रात है। बीबी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उर्स शरीफ की रात है 10वीं। तो कल इंशाअल्लाह जुलूस खदीजा, जुलूस खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सिलसिला होगा। मदनी मुन्नों की मौज होगी कल मदनी चैनल पर। अम्मी अब्बू सबको बिठाकर जुलूस भी देखना, फिर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान भी बयान होगी जुलूस के बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन, वो भी सुनना। मदनी मुज़ाकरा भी देखना इंशाअल्लाह। कल रात एक और खास बात भी होगा, कल मदनी चैनल को 10 साल पूरे हो जाएंगे। कल मदनी चैनल की 10वीं सालगिरह भी है। 10 तारीख 10वीं रात 10वां रोजा यौम खदीजतुल कुबरा माह रमजान और मदनी चैनल की 10वीं, क्या बोले इसको, सालगिरह बोले, क्या बोले, 10वीं कहलाती है, सालगिरह बोलते हैं मेरा ख्याल है कि नहीं। हम बर्थडे नहीं कह रहे ना बाबा, सालगिरह कह रहे। तो मदनी चैनल का बर्थडे, इसकी साल को गिरे लगा दिया यार।